آئے ہوئے مجلس کے ذمہ دار کارکنان، جناب بھائی بیگ صاحب، جناب بھائی قادری صاحب، بھائی سید احمد صاحب، بھائی ناصر صاحب، بھائی عمران صاحب، بہار سے تشریف فرما میرے عزیز اور بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے صوبائی یوتھ پریزیڈنٹ جناب بھائی عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب، سیمانچل کے ذمہ دار ساتھی اور ایم آئی ایم کے لیڈر جناب بھائی مکرم صاحب، یہاں پر موجود غیور نوجوانوں، بزرگوں، معزز ترین علماء کرام، عزیز اور پیارے بچوں، میڈیا کے ساتھیوں، اور محلے میں گفتگو کر رہا ہوں تو پردے میں بیٹھی ہوئی میری نیک اور پاکیزہ ترین ماں اور بہنوں، اس وقت جتنی ساری باتیں ڈاکٹر عبد المنان صاحب نے پوری جرات مندی اور پورے سماجی اور سیاسی حوالوں سے کری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پر مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خادم ہوں مجلس کا اور یو پی والوں کا بڑا احسان ہے کہ جب سیمانچل میں الیکشن ہوا تو یو پی والوں کی ایک بڑی تعداد سیمانچل کے ویرانے میں موجود تھی، جنہوں نے جا کر وہاں ایم آئی ایم کے علم کو بلند کرنے میں اپنا حوصلہ مندانہ خدمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم اس وقت 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہیں گے۔ ایک پروگرام اور ہے جس میں ہم لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ ہم بہار والے یا پھر بہار سے آگے چلو تو آسام والے، مہاراشٹر والے، مدھیہ پردیش والے، بلکہ یہ کہہ لینے دو کہ پورے ملک کی اقلیت کی آبادی، سب لوگ یو پی کو تقدس کی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں۔ اس تقدس کے پیچھے آپ کے اسلاف کے وہ پاکیزہ کارنامے ہیں جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ چاہے دینی تحریک ہو، چاہے ملی تحریک ہو، چاہے علمی اور ادبی تحریک ہو، چاہے جد و جہد آزادی کی تحریک ہو، اس میں اگر پورے ملک میں نمایاں رول کسی نے ادا کیا ہے تو سرزمین یو پی نے کیا ہے۔ نوجوانوں اور غیور نوجوانوں، تمہیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ یوگی اور مودی جو آج نفرت کی سوداگری کر رہا ہے، یوگی کے خاندان والوں کو کہو کہ تم اپنے خاندان کی تاریخ نکالو، اور میں بھی اپنے خاندان کی تاریخ نکالتا ہوں، چاہے جلیانوالہ باغ ہو سرحد کے کنارے، چاہے 1857 کی تحریک آزادی ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، شاملی کا میدان ہو، میرے بزرگوں نے، میرے باپ داداؤں نے جتنی گردنیں کٹا کر اس ملک کو آزاد کرائی ہیں، تیری نسلیں آنے والی قیامت تک نہیں کرا سکتی ہیں، اتنا ایسا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اسی ملک میں، جس ملک کی مٹی کو نچوڑو تو اپنے باپ دادا کے خون کے قطرے ٹپکیں گے، اس ملک میں آج ہم کو پردیسی کہا جا رہا ہے۔ آج ہم کو چاہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دو ہی استان، یا قبرستان یا پاکستان۔ میں ان غنڈوں کو کہنا چاہتا ہوں، نفرت کے سوداگروں کو کہنا چاہتا ہوں، بھارت کی ماں کو مٹی کہنے والے اور بھارت کے سپوتوں کو دشمن کہنے والے نفرت کے سوداگروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی آخری صبح تک تم اپنی ساری توانائی لگا دو گے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے سرزمین ہند کو کبھی خالی نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں، ہر ماں سے یہ پوچھ لو کہ ماں کا پیار سارے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ کمزور ہو جائے اور کوئی بچہ صحت مند ہو تو ماں کی یہ امید ہوتی ہے کہ صحت مند بچہ میرے کمزور بچے کی رکھوالی اور نگہبانی کرے گا، جو بیمار ہے اس کی خاطرداری کرے گا۔ لیکن اگر وہ نافرمان بیٹا جو صحت مند ہو اپنے کمزور بھائی کو دھکے مارے تو بھائی کو دھکا نہیں مارتا، ماں کی روح اور آتما کو دھکا مارتا ہے۔ اے ہندوستان کی زمین کو ماں کہنے والوں، اگر مسلمانوں کو تم دھکا مارتے ہو تو مسلمانوں کو دھکا نہیں مارتے ہو، جس ماں کو کہتے ہو اس ماں کی آتما کو تم دھکا مارتے ہو، اور ماں کی آتما کو جو دھکا مارے گا وہ ماں کا سچا سنتان کبھی نہیں ہو سکتا، اچھا انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم اس مٹی کو بھلے ہی ماں نہ کہیں، مادر وطن کہتے ہیں،
इस मादर वतन को सजाने में, संवारने में, यहाँ के बसने वाली आबादी को अदल व इंसाफ दिलाने में, यहाँ के दबे कुचले लोगों को तकरीम इंसानियत का सबक पढ़ाने में, एससी और एसटी के लोगों को जिसको छूत कहा जाता था, सूअर और कुत्तों से ज्यादा बात जुल्म तुमने किया है, उनको गले लगाकर हमने भाई बनाने का काम किया है। और इस मुल्क में जब भी आड़े कोई वक्त आया है तो हमने हर तरह की कुर्बानी देकर इस मुल्क को सजाया और संवारा, और आज मुल्क फिर एक तारीखी दोराहे पे खड़ा है। इस मुल्क में आया अमन अमान रहेगा, इस मुल्क में मजहबी रवादारी रहेगी, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी, या ये मुल्क फसाइज्म का, फासिज्म का, अनारकी का शिकार हो जाएगा। ये वक्त का तकाजा है कि हम ठंडे दिल से इस पर गौर करें। आज मुल्क की जो फिजा बनी है, हर तरफ नफरत, हर तरफ दुश्मनी, हर तरफ अदावत, हर तरफ असबियत, हर तरफ अक़ियतों को निशाना बनाया जा रहा है। गय्यूर मुसलमानों, अगर वक्त रहते हुए हमने गौर नहीं किया तो याद रखना, आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खालिक कायनात को हम पर आप पर रहम आया है। एक लंबे अरसे तक चाहे इस मुल्क में दलितों को इंसाफ दिलाना हो, हक दिलाना हो, इंसानी रिश्तों से बराबरी के इंसान बनाने का सबक पढ़ाना हो, या इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े के हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बनाना हो, या जंग आजादी में अपनी गर्दनें कटवाकर मुल्क की आजादी के लिए हर तरह की सोबतों को बर्दाश्त करने का मामला हो, हमने हमेशा अव्वल दस्ते में अपना नाम लिखाया है। और आज जब मुल्क में कानून को तोड़ा जा रहा है, इंसान और इंसानों के दरमियान में दरिंदों से ज्यादा बदसलूकी की जा रही है, ऐ उम्मत मुस्लिमा के अफराद, यह आपका फरीजा है, यह आपका ईमानी फरीजा है कि जिस मुल्क में जुल्म हो वह इंसाफ का चिराग जलाना, गर्दन कटे तो कटे, उसकी परवाह नहीं करना, यही तकाजा ईमान है। और यही तकाजा ईमान, हम तो लड़ते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, मुमकिन है कि शाकी न रहे और जाम रहे। हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमें तख्त व ताज चाहिए, हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमको जागीर चाहिए, हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमको सुल्तानी चाहिए। हम तो दुनिया में इसलिए लड़ते हैं कि दुनिया की सरजमीन पर अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम हो, हम उस बात के लिए लड़ते हैं। योगी और मोदी, तुम्हारी नस्लें ललचाई हुई नस्लें, तुमने कुर्सी इख्तिदार को कभी नहीं देखा, तुम्हारे सरों ने कभी ताज को नहीं देखा, और हमारे बुजुर्गों ने तो जिस ताज पर तुम गुरूर कर रहे हो, अपने जूतों की ठोकरों से फेंकने का काम किया है। हमें तख्त ताज की नहीं बल्कि इस मुल्क में इंसाफ का इनकलाब लाना है, उसके लिए हमारी सारी तारीख चल रही है। आपने क्या किया? ये शहर बाखबर शहर है, यह आबादी बाखबर आबादी है, और यहाँ आपकी पेशानियों में एतमाद के साथ मैं जो लकीरें देख रहा हूँ वो ये भी है कि आप बाखबर बाइल्म लोग हैं। आपको मालूम होगा, एक वाकया को मैं अक्सर दोहराता हूँ कि सन 1947 की जंग आजादी के बाद जब पागलों ने मुल्क को बंटवारा किया, पाकिस्तान के भी पागलों ने और इस मुल्क के भी पागलों ने, क्योंकि तारीख ने साफ कर दिया है कि जाने वालों ने ही सिर्फ मुल्क को नहीं बांटा था बल्कि यहाँ के रहने वालों ने भी मुल्क को बंटवाने का काम किया था। उस वक्त क्या हुआ था? मुसलमानों की जागीरें लूटी गई, मुसलमान का कोई भाई हिजरत कर गया, कटे मुसलमान, बटे मुसलमान, घबराए मुसलमान। परेशानी के उस आलम में मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रहमान ने सन 1948 में लखनऊ की सरजमीन पे से एक सदा बुलंद की और खबरदार किया लोगों को, चूंकि मरकजी हैसियत आपकी थी, खबरदार किया पूरे मुल्क के लोगों को, ऐ मुल्क के लोगों, ऐ गय्यूर मुसलमानों, मुल्क की तबाही आई है, मुल्क भले ही आजाद हो गया लेकिन तुम्हारा खून बह गया है, तुम्हारे दस्तों बाजू कट गए हैं, तुम्हारी एक बड़ी आबादी तुमसे छिन गई है। अब इस मुल्क में रहना चाहते हो तो तुम इन्हीं सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करो, तुम अपनी कोई सियासी अलग पार्टी मत बनाओ। ये कोई इल्हाम नहीं था, ये आसमानी कोई फरमान नहीं था क़यामत के लिए, बल्कि मौलाना का एक हकीमाना फरमान था कि कुछ लम्हों के लिए तुम अपने आप को समेटने की कोशिश करो और इन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर काम करो। मौलाना के इस पैगाम को 20% की दानिशवराना आबादी,
20% की वो आबादी जो शामली के शोधा की आबादी, 20% की वो आबादी जो दारुल उलूम देवबंद रखने वाली आबादी, 20% की वो आबादी जो बरेली शरीफ की आबादी, 20% की वो आबादी जो दारुस्सलाफिया बनारस की आबादी, 20% की वो आबादी जो जदीद हिंदुस्तान में जदीद तालीम का इनकलाब बर्पा करने वाली अलीगढ़ की आबादी थी, सब ने गौर से सुना और तर्क कर दिया यूपी के लोगों ने अपनी अलग सियासी पार्टी बनाने का इरादा। ये खबर यहीं तक नहीं पहुंची, बल्कि महाराष्ट्र हो या 35% की आबादी वाला आसाम हो या 30% की आबादी वाला वेस्ट बंगाल हो या 17% की आबादी वाला बिहार हो, सब ने कहा मौलाना आपकी नसीहत को हम कबूल करते हैं, हम अपनी अलग सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन केरल के गैयूर मुसलमानों ने कहा नहीं, हम अपनी अलग सियासी पार्टी बनाएंगे। मौलाना आपका मशवरा असर आंखों पर, लेकिन इस मुल्क में रहना है तो हम सियासी हिस्सेदारी तय करके रहेंगे। फिर आप ये कहोगे कि 24% आबादी ने हिम्मत कर ली, लेकिन 9.5% की आबादी आंध्र प्रदेश, यही अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, सन 1950 में हमारे हैदराबाद के साथी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो इसके खानदान की तारीख। सन 1950 में जब पुलिस एक्शन हुआ तो एक बड़ी आबादी का गला रेता गया और वह एक बड़ी आबादी में तकरीबन कोल्हापुर से लेकर हैदराबाद की इंतहा तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। कहते हैं लोग कि खानदानों के लोगों की शहादत का यह अलमिया था कि खानदान के शहीदों को लाश में कंधा लगाने वाले कंधे बाकी नहीं रह गए थे, खवातीन बाकी थी। लोगों ऐसे पूरा अशोक दौर में अब्दुल वाहिद ओवैसी की आंखों ने देखा कि दुनिया में कोई कौम बेसोरो सामानी के आलम में तो जी सकती है, लेकिन बगैर क़यादत की दुनिया में नहीं जी सकती। उसने क़यादत के लिए आवाज उठाई तो बुज़दिलों ने यही कहा कि ओवैसी तू जो बचे हैं उसकी भी गर्दन कटवाएगा, मसलहत से जी लेने दो। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा गर्दनों को झुकाकर जी लोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम